Welcome to another episode of Woman Ki Baat. I am Lalita Dhara. In this episode, witness the life and times of 19th century Maharashtra's cherished social reformer couple Savitribai Phule and Jyotirao Phule, who worked ceaselessly to end caste and gender divisions in our society. This is borne out by the fact that they discussed burning social issues of the day via letters, even when away from each other for short periods. Well known Kathak dancer Tejashri Vaidya presents the contents of three such historic letters through dance. Hi, I am Mahesh Gaikwad. And I am Swati Lavan. Savitri was born in the village of Naigaon, Satara district, Maharashtra, on 3rd January 1831. It was a time when women were not educated. Young Savitri assisted her mother in the house and her father in the fields. When Savitri was 9, she was married to 13-year-old Jyotirao Phule. Jyotirao belonged to the Mali caste. This community was not expected to receive education, but continued with their traditional occupation, gardening. Despite these odds, Jyotirao was exposed to English education thanks to his aunt Saguna Bai, who raised him. Being a bright and sensitive boy, the young Jyotirao did well academically. He also began to reflect deeply on caste and gender inequalities in society. He persuaded his young wife Savitri and aunt Sagunabai to read and write. After the initial education under her husband, Savitri took up formal education at Ahmednagar and her teacher's training from an institute at Pune. Fatima Sheikh was her classmate and best friend at the institute. Soon, the Phules started the first ever native school for girls on 15th May 1848 at Bidewada, Pune. They went on to start 18 more schools in the next 4 years for women of all castes. Savitri Bai, Saguna Bai, and Fatima Sheikh thus made history as the first native women teachers of India. The Phule couple shared a close and loving bond. They discussed social issues through letters, even when Savitri was away from home due to work or family visits. 3 such historic letters written by Savitri to her husband are available. In the first letter from her mother's place, Savitri writes to her husband how everyone, including her own brother, was deadly against their education of women and more so women of the lower castes. She goes on to describe how she convinced them of the importance of their work. Well-known Kathak artist Tejashri Vaidya will now enact the incidents described in the letter written by Savitri to her husband Jyotirao. 10-10-1856 सत्यरूप ज्योतिबा स्वामी यांस सावित्रीचा शिरसाष्टांग नमस्कार. पत्रास कारण की माझ्या तब्येतीत अनेकदा उलटापालटी होऊन ताळ्यावर आली आहे. या दुखण्यात भाऊने अपरिमित श्रम घेऊन माझी सेवा केली आहे. यावरून तो किती प्रेमळ आहे हे दिसून येते. मी परिपूर्ण दुरुस्त होताच पुण्यास येईन. काळजीत असू नये. फातिमास त्रास पडत असेल पण ती कुरकुर करणार नाही. असतो. येथे बोलण्यात बोलणे चालले असता असे घडले की भाऊ म्हणाला, तू व तुझा नवरा वाळीत असून तुम्ही उभयता महार मांगादी अत्यंजा करता जे कर्मे करिता ती पतीत असून आपल्या कुलास बट्टा लावणारे आहेत. यास्तव सांगतो की तुम्ही नवरा बायकोने जाती रूढीस अनुसरून व भट सांगेल त्याप्रमाणेच आचरण करावे. त्यांचे बेलगाम व असमंजस बोलणे ऐकून आई खटकन उतरून काळवणली. भाऊ तसा दयाळू पण कोत्या बुद्धीचा असल्यामुळे त्यांनी तुम्हास व मला दूषणे देऊन आपली निंदा करण्यास कमी केले नाही. आईस वाटले ती त्यास रागे न भरता ऐकवणी करती झाली की तुला देवाने रसवंतीसारखी काया दिली असता तिचा असा दुरुपयोग करावा हे चांगले नाही. आईचे बोलणे ऐकून भाऊ उगा राहिला व लज्जा पावून मुकाट्याने बसून राहिला. मी त्याच्या मताचे खंडन करून बोलले,
भाऊ, तुझी बुद्धी कोती असून भट लोकांच्या शिकवणीने दुर्बल झाली आहे. तू शेळी गाय यांना जवळ घेऊन कुरवाळतोस. नागपंचमीस विषारी नाग पकडून त्यास दूध पाजतोस. महार मांग तुझ्यासम मानव असतात, त्यास अस्पृश्य समजतोस, त्याचे कारण सांग, असा त्यास प्रश्न केला. भट लोक सोहळ्यात असता तुझा विटाळ मानतात, तुला महारच समजतात. माझे बोलणे ऐकून तो लज्जित झाला व पुसू लागला. महार मांगांना तुम्ही कशासाठी शिकवता? याविषयी लोक तुम्हाला अपशब्द देऊन त्रास देतात, हे मला ऐकवत नाही. मी त्यास इंग्रज लोक महार मांगासाठी काय काय करतात आणि विद्याहीनता ही पशुत्वाची खूण आहे हे सांगितले. भट लोकांच्या श्रेष्ठत्वास आधारभूत विद्या हीच होय. तिचा महिमा मोठा आहे. जो कोणी तिला प्राप्त करून घेईल त्याची नीचता दूर पळून उच्चता त्याचा अंगीकार करील. माझे स्वामी देवमाणूस आहेत, त्याची सर या देशी कोणाला येणार नाही. महार मांगांना शिकावे व माणूस म्हणून त्यांना जगावे या कारणास्तव भट गुळांची झगडत खटाटोप करणारे ज्योतिबा स्वामी महार मांगांना शिकवितात व मीही त्यास शिकविते. पण त्यात अनुचित काय आहे? आम्ही उभयता मुलींना शिकवतो, बायांना शिकवतो, महार मांगांना शिकवतो. हेच ब्राह्मणांना अपायकारक होणार या समजुतीच्या कारणास्तव ते आमच्या माणूस धर्माच्या कामास अब्रह्मण्यम करीत निंदा कुटाळक्या करतात व तुझ्यासारख्याच्या मनात किलमिश पेरतात. तुला स्मरत असेल की माझ्या नवऱ्याचा गुणग्राही इंग्रज सरकारने एक समारंभ घडवून त्यात त्यांच्या कार्याचा गौरव करून आदर सत्कार घडवून दुर्मती दुर्जनास लाजविले. तुला मी खात्रीपूर्वक बोलते, माझा नवरा तुझ्यासारख्या वारकऱ्याप्रमाणे नुसते हरिनाम घेत वाऱ्या करीत नसून प्रत्यक्ष हरीचे काम करीत आहे. त्यास मी मदत करते. हे काम इतके आल्हाददायक होते की त्या योगे मला परमानंद होतोच होतो. या व्यतिरिक्त मनुष्याची सीमा दृगोच्चर होते. माझे बोलणे भाऊ व आई एकाग्र चित्ताने ऐकत राहिली होती. भाऊ पश्चाताप पाहून याचना करता झाला. आई बोलली, सावित्री, तुझ्या जिव्हेत सरस्वती नांदत असावी. भाऊ म्हणाला, तुझे ज्ञान ऐकून मी कृतार्थ झालो. दोघांच्या उद्गाराने मात्र माझे अंतःकरण समाधानाने भरून आले. यावरून तुमच्या ध्यानात येईल की पुण्यात आपल्याविषयी दुष्टावा माजविणारे विदूषक पुष्कळ आहेत, तसेच येथेही आहेत. त्यांना भिवून आपण हाती घेतलेले कार्य का सोडून द्यावे? सदा सर्वदा कामात गुंतावे. भविष्यातले यश आपलेच आहे. अधिक उणे काय लिहावे ही विज्ञापना. आपली सावित्री ज्योतिबा. After setting up a spate of schools, the Phules turned their attention to social evils. Child marriage was the norm in society, particularly among the upper castes. Young girls were married to much older men and often became child widows. In many cases, these child widows were subject to sexual exploitation by the male members in the family. If they happened to become pregnant, they were forced to take their own lives. Their miserable plight moved the Phules into opening up their home to the pregnant child widows in 1863. They adopted one such child and raised him as their own. They also got several widows remarried, braving terrible opposition. The Phules firmly believed in intercaste marriages as one of the means to break down the caste system. They personally supported people who chose to intermarry. We now move on to the second letter that Savitri wrote to her husband from her mother's place. In this letter, Savitri describes the problems faced by a young intercaste couple who were in love and had to face the violence of the villagers. She goes on to describe how she saved them and was sending them over to him for his guidance to start a new life. Tejashree will now enact the contents of the original letter
in Marathi. नायगाव, पेटा खंडाळा, जिल्हा सातारा. तारीख 29 ऑगस्ट 1868. सत्यरूप ज्योतिबा स्वामी यांस सावित्रीचा शिरसाष्टांग दंडवत. पत्रास कारण की आपले पत्र पावले. इकडील सर्व मंडळी खुशालत. मी येत्या 5 तारखेपर्यंत पुण्यास येईन. काळजी करू नये. येथे एक अघटित वर्तमान घडले की गणेश नामे एक ब्राह्मण यास पोथी पुराणांचा नाद असून गावोगाव फिरून पंचांग सांगून उदरनिर्वाह करत करत गावी येता झाला. परंतु येथील नुकतीच वयात आलेली सारजा नामे पोरीवर त्याची प्रीती जडली असून त्यापासून 6 महिने दिवस गेले आहेत. त्याचा बोभाटा होऊन गावातील दुरमती दुष्ट टवाळांनी त्या उभयतास आणून मारपीट करून गावातील गल्ली बोळातून वाजत गाजत मिरवत ठार मारण्यास चालवले. ही भयंकर गोष्ट मला कळताच मी तेथे धावत पळत गेली व त्या लोकास इंग्रज सरकारचे भय दाखविले व त्यांना क्रूर कर्मापासून वळविले. सदुभाऊने तोडमोडी दावून बोलणे केले की या भटुकड्याने, या महाराणीने आमचे गाव सोडून जावे. हे उभयतांनी कबूल केले. या उभयतास मी वाचवले, तेणेकरून लोकांस अद्भुत वाटले. ती उभयंता मला देवी समजून माझ्या पाया पडून शोक करू लागली. यांचा शोक उणा होईना. त्यांची कशीबशी समजूत घालून या उभयतास तुमचेकडे पाठवले आहे. अधिक दुसरे काय वर्तावे? कळावे ही विज्ञापना. आपली सावित्री ज्योतिबा. Savitribai was a committed grassroots worker and was on the move constantly, talking to the villagers, convincing them to educate themselves, give up superstitions, and improve their lives. The Phules founded a society called the Satya Shodhak Samaj, a grassroots movement, on September 24, 1873, to discuss and end caste and gender inequalities. Savitribai headed the women's unit of the Satyashodhak Samaj, where issues like mass education, widow remarriage, dowry, etc. were discussed. In 1876, famine broke out. The Phules were actively involved in famine relief. They were instrumental in starting 52 boarding schools for the children orphaned in the famine. We now move on to the third letter of Savitri from Junnar, where Savitri and her Satyashodhak volunteers were carrying out relief work for the famine affected people. In the letter, Savitri is updating her husband on the ground situation and how they are dealing with it. Tejashri will now enact the contents of the original letter in Marathi. ओतूर, जुन्नर, 20 एप्रिल 1877. सत्यरूप ज्योतिबा स्वामी यांस सावित्रीचा शिरसाष्टांग दंडवत. पत्रास कारण की गेले 1876 साल लोटल्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढून सर्वजण व जनावरे चिंताक्रांत होऊन गतप्राण होत धरणीवर पडू लागली आहेत. माणसांना अन्न नाही, जनावरांना चारा पाणी नाही. यास्तव कित्येक देशांतर करून आपले गाव टाकून जात आहेत. कित्येक पोटची पोरे व तरण्या ताठ्या पोरी विकून परागंदा होत आहेत. नद्या, नाले, ओढे शुष्क व कोरडे ठणठणीत होऊन मृगजलांनी व्याप्त झाले आहेत. झाडाझुडपांची पाने वाळून ती भूमीवर पडली आहेत. भूमीला भेगा पडल्या असून त्यातून अंगाला झोमणाऱ्या झळाया बाहेर पडतात. अनेक लोक क्षुधित व तृषाक्रांत होऊन भूमीवर पडून मस्त आहेत. कित्येक निवडुंगाची बोंडे अन्न म्हणून खातात व मूत्र पाणी म्हणून पितात आणि संतोष पावतात. देहत्यागापूर्वी भुकेची, तहानेची इच्छा पुरवितात व मृत्यूच्या स्वाधीन होतात. असे हे इकडचे भयानक वर्तमान. सत्यशोधक मंडळींनी या भागातील लोकांस अन्न, धान्य पुरविण्यास्तव, धीर देण्यास्तव दुष्काळ निवार कमिट्या स्थापल्या.
भाऊ कोंडाजी व त्यांच्या उमाबाई मला जीवापलीकडे सांभाळतात. ओतूरचे शास्त्री, गणपती सखाराम, डुंबरे पाटील वगैरे आपल्या समाजाचे सत्यशोधक तुम्हास भेटण्यासाठी येणार आहेत. तुम्ही साताऱ्याहून ओतूरला येऊन नगरला गेले असते तर बरे होते. रा. ब. कृष्णाजी पंत लक्ष्मण शास्त्री हे आपणास विश्रुत आहेत. त्यांनी माझ्या समवेत दुष्काळी गावात जाऊन दुष्काळाने हैराण झालेल्या लोकांना द्रव्य रूपाने मदत केली. दुसरी चिंतेची बाब अशी की सावकारांना लुटावे, त्यांची नाके कापावी अशी दुष्ट कर्मे या भागात घडत आहेत. तस्मात मोठे मोठे दरोडे पडत आहेत. हे श्रवण करून कलेक्टर येथे आला. त्याने मसलत केली. गोरे सारजट पाठवून बंदोबस्त बसविला. 50 सत्यशोधक पकडून नेले. त्यांनी मला बोलावले. तेव्हा मी उत्तर केले की आमच्या लोकांवर आळ, कुभांड घेऊन कैदेत ठेवले ते सोडा. कलेक्टर न्यायी आहे. तो गोऱ्या फौजदारास रागे भरून बोलला की त्यांना सोडून दे. कलेक्टर दुष्काळ पाहून कष्टी झाला व कळवळून त्याने आपल्या केंद्रात ज्वारीच्या 4 गाड्या पाठवल्या आहेत. तुम्ही लोक जे कल्याणकारी कार्य करीत आहात यास माझ्या हातून सदा सर्वदा सहाय्य होत जावो व मी आपल्या दिव्य कर्तव्य कर्म सेवा कार्यास सहाय्यभूत होवो एवढीच माझी इच्छा आहे. अधिक उणे काय वर्तावे. ही विज्ञापना. आपली सावित्री ज्योतिबा. Mahatma Phule passed away on November 28, 1890. Going against convention, Savitribai lit the funeral pyre of her husband, thus bidding a final goodbye to 50 years of love and companionship. Savitribai took over the Satyashodhak Samaj after his death. In 1897, an epidemic of plague swept Pune. Savitribai once again engaged in the relief effort. Unfortunately, she caught the disease and died on March 10, 1897. Thus ended a century of revolutionary social reform.